ओडिशार 4 जण प्रार्थी निर्वाचित हवा कथा, 5 जण प्रार्थी अछंती। तेणु किए भोट पाइबे, किए जितिबे, किए हारिबे, ये अल्प समय पर गणति सरीज से सरकारी भाव में घोषणा कर 1 नंबर। 2 नंबर कथा जहाँ बर्तमान माहौल देखा टेलीविजन चैनल आप देखुवे जे दिलीप राय को होटल सामने सेलिब्रेशन आरंभ हो जाइए, बाण फुटेबा, मिठा बांटा एवं दिलीप राय विजय महापात्र घरे कौन पहुंचते बोलिक जहाँ प्रश्न छल कहते। तेणु मोटामोटी कह गले बीजेपी शिविर और विशेषकर दिलीप राय जे कि स्वाधीन प्रार्थी भाव में लड़ुले से प्रकृत में बीजेपी किंतु स्वाधीन प्रार्थीर खोल पिंधिक सी निर्वाचन लड़ुले। तार कारण है जे विरोधी शिविर डाक्टर दत्तेश्वर होता बीजेडी तरफ स्पॉन्सर कराई स्वाधीन प्रार्थी भाव में नामांकन दाखल करते। बीजेपी पक्षर दिलीप राय को स्वाधीन प्रार्थी भाव में नॉमिनेट कराई से स्वाधीन प्रार्थी निर्वाचन लड़ुले। मु कहली दिलीप राय बीजेपी लोक कहीं से 2024 राउरकेला तो निर्वाचन लड़ुते ना विधानसभा निर्वाचन बीजेपी टिकेट रे से सक्सेसफुल है से अलग कथा। कि जब निर्वाचन लड़िया को जाते राज्यसभा निर्वाचन अल्प दिन पूर्व से भर आलोचना होती बीजेपी प्रार्थी भाव में से नामांकन दाखल करती कांग्रेस एवं बीजेडी रू जो जो मैंने अंतत आशा करा बाड़ भाई आसी दिलीप राय को समर्थन करेंगे से काले अमंग हे से स्वाधीन प्रार्थीर खोल पिंधि वेश पिंधिक से निर्वाचन लड़ुले। तृतीय कथा है जहाँ आप मूल कथा पचारे बर्तमान देखा ट्रेंड कहूँ जो कारण सेलिब्रेशन आरंभ होती ऑफिशियल डिक्लेरेशन पूर्व जे बीजेडी एवं कांग्रेस ये दुईटी जाक राजनैतिक दल संख्याधिक विधायक से माने तांकर दलर निर्देश को अमान्य करी से माने डाक्टर दत्तेश्वर होता को समर्थन न जणी भोट तांको सपक्ष भोट न दे दिलीप राय को सपक्ष भोट देइछंती। बर्तमान कथा होची जे केते जण भोट देइछंती से निर्दिष्ट आकलन गणति पर जना पड़ियो। बर्तमान सुधा जति कि जा हिसाब रे देखा होची प्राय 8 जण 9 जण खंडे संख्या अधिक जहाँ कहते। बीजेपी जेहेतु 22 जन सरप्लस भोट थे 30 जड़े प्रार्थी निर्वाचित हे तेणु आउ 8टा दरकार जदि 9टा खंडे समर्थन अलरेडी से हिसाब पत्र करके देखते कांग्रेस और बीजेडी मिली दिलीप राय निर्वाचित हे सुनिश्चित। मतलब प्रश्न उठे नवीन पट्टनायक ये आप देखिए 24 वर्ष शासन बाबद जहाँ देखा जाए नथिला विधायक मान को मनईवा से निर्वाचन में सबु प्रकार कला बल कौशल लगे। नवीन निवास जोटि साधारण लोके तो छाड़ू तो प्रवेश निषेध थिला निज दलर विधायक एवं मंत्री माने नवीन निवास भितर को जाइकरी भेटिवा ये गोटे दुर्लभ व्यापार थिला। से नवीन निवास रे नवीन पट्टनायक यही निर्वाचन अव्यवहित पूर्व आप लक्ष्य करेंगे विधायक मान को डाकी चाहा जलिया लंच डिनर एवं सब लुंगी देले राति पिंधि से रहिले से माने हठात समस्ते देखिकी दल लोक मैंने कथा देखिकी से चकित हेले हठात आम प्रति दलर सभापति एत श्रद्धा कहीं गोटे निर्दिष्ट कारण थी आमको से केवे भेटू नथिले आमे दिन दिन मास मास धरिक चाहिए भेटी पार नु परमिशन नदेले भर के बसे जहाँ किसी कहवाकूला पांडियान बाबू को जरिया कह जाऊला पूर्व जहाँ किसी कहबार था प्यारीमोहन महापात्र जरिया कहता तो सीधा सड़क दलर लोक मैंने मंत्री मैंने विधायक मैंने
ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥରକ ଦିଆହେଲା, ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପିର ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ସୁଜିତ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ସେ ତ ବିଜେପିର ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା, ତେଣୁ ଏମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଯିବେ। ବାକି ତାଙ୍କର 22 ରହିଲା। ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ହିସାବ କଲେ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲା ଏଇ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ତ ତାଙ୍କ ଦଳର ସମର୍ଥନ ଜିତିଯିବେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ଆମର 14 ଜଣ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଜଣେ 15 ଜଣ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦବୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ସେତିକିରେ ସରିଲାନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଅଚାନକ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ଅଜାଡି ପକେଇଲେ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦଳ ଭିତରେ ତର୍ଜମା କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳର ସଭାପତି ଆମକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ନେଇ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦେଲା ଭଳିଆ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଏମାନେ କେବେ ରାଜନୀତିରେ କଣ ଥିଲେ? ଏମାନେ ତ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲେ। ଏମାନେ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନଥିଲେ। ଯଦି ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ନଥିଲେ, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ରାଜନୀତିରେ ଅଛୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛୁ, ସେମାନେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛୁ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆମର କଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ପାଇଁ? କାହିଁକି ସଭାପତି ଅନୁଭବ କଲେନି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇପାରୁ? ସଭାପତି କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋଟେ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରିକିରି ସେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଲଦିଲେ। ଏକଥା ମୁହଁରେ ସିନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନେ ମୁହଁରେ ସିନା କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି, କେବଳ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ନିବାସ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ସିଧା ତା ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହସ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା। ସେ ସିଧା ଯାଇକିରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେଠି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ପଚାରିଲେ, ଏ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର କିଏ? ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା MP ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକିରି ଯିବା ପାଇଁ? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସେଟା ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କଥା। ସେ ଗୋଟା ଦଳରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି, ସେମାନେ ତାର କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଉ କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି ବଳା ଅଙ୍କ ଡଙ୍କ ଏମିତି କହିକି କଲା ପରେ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେବେ। ସେ ମିଟିଂ ଭେନ୍ୟରୁ ବିଦା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଦବେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ସ୍ୱରକୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଇଏ ଯୋଉ ରାଗ, ଇଏ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ, ଏଟା କୁହୁଳିବ। ଏବଂ କୁହୁଳିଲା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପଡିଲା ସେତେବେଳେ ତ ନିୟମ ଅଛି। ଅନେକ କହିଲେ ଯେ ହୁଇପ୍ ଜାରି ହବ। ଆଜ୍ଞା, ହୁଇପ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ସେମାନେ ତ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ତାদের କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦବ ବୋଲି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଲେଖିପାରିବେନି, ନିୟମ ନାହିଁ। ଏବଂ ହୁଇପ୍ କେବଳ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭୋଟ ଦାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବାସ୍। ସେମାନେ ଯୋଉ ଭୋଟ ଦବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ଆମ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେବେ କି ଆଉ କାହାକୁ ଦେବେ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବିବେକର କଥା। 2 ନମ୍ବର କଥା, ସେ ନିୟମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ଦଳର ଯିଏ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି ଆପଣ ବାକ୍ସରେ ପକେଇବେ। ସେଠି ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ଯାହା ପଛେ ଭାବନ୍ତୁ, ମତେ ଯାହାକୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଛି, ମୋ ଇଚ୍ଛା। ଏଇଆ ହେଲା ଯୋଉ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ବିଶେଷ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷର ବହ୍ନି କୁହୁଳୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ,
ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ସବୁ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଭୋଟ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆକଳନ କରାହଉଛି 6-7 ଜଣ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ କାଉଣ୍ଟିଂ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ କଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସର ତାଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ହଉଛି ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଦଳ, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ସେମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଡ ଟେକି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଆଉ କୋଉଠି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେୟା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 147 ଜଣ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର 14 ଜଣ, ବାମପନ୍ଥୀର ଜଣେ, ମିଶିଲେ 15 ଜଣ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ। 15 ଜଣିଆ ଗ୍ରୁପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀଟେ ଦବା ପାଇଁ ତ ଅସମର୍ଥ। ସିଏ ତାଙ୍କର ମନକୁ ମନ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦବା। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକମାନେ ନାପସନ୍ଦ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ସମର୍ଥନ, ଆମର ତ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଆମେ କଣ ସେଥିରେ ୟାକୁ ସମର୍ଥନ ଦବା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଣ ଆମର କହିବାକୁ କଣ ଦରକାର ଅଛି? କଣ ହେଲେ ସେଟା ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଜଣେ MP ନ ଗଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆପଣ କାହିଁକି ଯାଇକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳେଇକିରି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପଚାରିଥିଲେ? ସିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆମ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକିରି ଏତେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ? କେମିତି ନେଇଗଲେ? ସମାନ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ ଦଳଟି ତିଆରି ହେଲା ଦିନୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁ। କଂଗ୍ରେସ ଆମକୁ ଅତୀତରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ଆମକୁ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ। ଆମ ଦଳଟା ବି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭାବରେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ। ଆପଣ ଯାଇକିରି ନା ଆମର ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ବିଧାୟକ ସେଥିରେ ତ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଯାଇପାରିବେ 30 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇକି। ତାପରେ ଯଦି ଭୋଟ ବଢିଲା କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? କଣ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜାଗା କଣ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ନା କଣ? ବିଜେଡି ଦଳର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ଦେଇଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଯାଇକିରି ଯଦି ସେଠି ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ MP ପଠେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଧରି ନିଆଯାଉ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା କଣ ଆଦେହରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା ଓଡିଶା ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭ ହବ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ବିଲ୍ ସେଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ନ ଲୋଡିଲେ ହବନି, ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ଯାଇକିରି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଭିତରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଏଠି ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେଭେଲରେ ଉପସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପାରାଚୁଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କରିକିରି ଆଣିକିରି ଆପଣ ବସଉଛନ୍ତି। ଦଳର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କଥାରେ ହଁ ମାରିବେ? ସମାନ ଜିନିଷ ହେଲା ସେୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରୁଥିଲା ଏଟାକୁ ବେଦ। ସାହସ ନଥିଲା କେହି ଆଡ ଆଖି ଉଠେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କହିଦଉଥିଲେ। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ହଜୁର ସମ୍ମତି ଜଣେଇ ଦଉଥିଲେ। ସିଏ ଏବେ ସେବେଳ ନାହିଁ, ଏବେ ତ ଆପଣ କ୍ଷମତାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଆଲୋଚନା ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଡଙ୍ଗା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଡଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶୁଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଡଙ୍ଗା ବୁଡିଯିବାର। ତାଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ଯୋଉ ଆପଣ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ର କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ, ବିଜେଡି ଦଳରେ ଯୋଉ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା କୁହୁଳୁ ଥିଲା, ଇଏ ହଉଛି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଜେନା କହିଥିଲେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡିରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ବୋଲି। ଆପଣ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ କିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବିଜେଡି ଦଳର ନେତା ଥିଲେ, ସେ ବି ନୂଆ ନେତା ବିଜେଡି ଦଳର ନୁହନ୍ତି, ପୁରୁଣା ନେତା, ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଛନ୍ତି, ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ସିଏ ଦଳରେ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଥିବେ।
ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କହିଲେଣି ଏକଥା 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଓଡିଶାର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। 1 2ରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କେବେ କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସମାନ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବହୁତ ଦିନ ଆଗେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ 2026 ମସିହାରେ ଓଡିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଅନେକଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଯାହା ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ବିଜୟ ଆପାତତଃ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲିକିରି ଯାହା ଧରାଯାଉଛି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି, ହେଇପାରେ ଯୋଉ ଦଳକୁ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗଢିଥିଲେ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ପୁଅ ଭାବରେ ସେଠି ବସେଇଥିଲେ, କିଏ ଜାଣେ କେତେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହଉଛି, ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପୁଣି ବୁଡି ଯାଉଛି, ଜନମାନସରୁ ଉଭେଇ ଯାଉଛି। ଆର ଅବସ୍ଥା ବିଜେଡିରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଉ କାହାରି ମନରେ ରହିବନି। ଆପଣ ଆପଣା ଛାଏଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ। କିଏ ଜାଣେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଏତେ ନିରାଶାବାଦୀ ନୁହେଁ। ଏଇ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢୁଥିଲେ ଯେ ସେ ହାରିଗଲେ, ବିଜେଡି ରସାତଳଗାମୀ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଦଳ ଉଠିବନି, ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡିବ, ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନି। ହେଇପାରେ, କଣ ହେଇପାରେ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତି ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ। ଆମେ ତ ଆଉ ଏତେ ଭିତରେ ନାହୁଁ, ବାହାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛୁ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଯେତିକି, ସେତିକିରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ହେଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବନତି ଦେଖା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2024 ନିର୍ବାଚନ ବା ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲା ଭଳି ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ଯଦି ସେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଢଙ୍ଗରେ ଦଳକୁ ଚଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଲଦି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ।